కౌశిక్ నాకు భయం వేసేస్తుందా? ఏమైంది? ఇండియాలో మళ్ళీ కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయంట. అయ్యి బాబోయ్. అయితేయా లాస్ట్ టైం కోవిడ్ వచ్చి నన్ను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తే 4 lakhs ఖర్చు అయింది. సో నా సేవింగ్స్ అన్ని ఊడ్చి హాస్పిటల్లో బిల్లు కట్టా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాకు కోవిడ్ వచ్చిందనుకో మళ్ళీ సేవింగ్స్ అన్ని ఊడ్చేయాలి. అందుకనే భయం వేస్తుంది కౌశిక్. అంత భయం ఉన్నవాడివి ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవచ్చు కదా. ఇన్సూరెన్సా? ఎందుకంటే ఎందుకా? అప్పట్లో నీ పేరు మీద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉన్నట్లయితే ఆ 4 lakhs ఖర్చు బీమా సంస్థ భరించేది. సో ఆ సేవింగ్స్ సేఫ్ గా ఉండేవి, కానీ నువ్వు తీసుకోలే. సో పోయేదేం లేదు, ఇప్పటికైనా తీసుకో. నువ్వు భయపడుతున్నట్టు ఫ్యూచర్ లో కరోనా కేసులు పెరిగి నువ్వు కనుక హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే ఆ ఖర్చు బీమా సంస్థ భరిస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకుంటే. సరే కౌశిక్ తీసుకుంటా. అవును కౌశిక్, చిన్న డౌట్ చెప్పు. మా కంపెనీ నాకు ఆల్రెడీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ని ఇచ్చింది, కవరేజ్ 3 lakhs. సో నేను ఇప్పుడు ప్రైవేట్ గా ఇంకొక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ని తీసుకోవడం మంచిదంటావా? తీసుకుంటే మంచిది, ఎందుకంటే ఆఫీసులో ఇచ్చే కవరేజ్ అనేది మహా అయితే 2 to 4 lakhs ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఫ్యూచర్ లో ఆఫీస్ కి వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయింది, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు, 8 lakhs ఖర్చు అయిందనుకో, మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు 3 lakhs కవరేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది కవర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 5 lakhs నువ్వే భరించాలి. అప్పటి వరకు ఎంతైతే సేవింగ్స్ చేసావో అవన్నీ తీసి హాస్పిటల్లో బిల్లు కట్టాలి. అదే నువ్వు కనుక ప్రైవేట్ గా ఇంకొక పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే రిమైనింగ్ 5 lakhs ఆ ప్రైవేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీయే భరిస్తుంది. అర్థమైందా? అండ్ గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు ఎన్ని రోజులైతే ఆ ఆఫీస్ లో పని చేస్తావో అన్ని రోజులు మాత్రమే ఈ కవరేజ్ అనేది వర్తిస్తుంది ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. తర్వాత నువ్వు కనుక బయటకు వచ్చావనుకో పని చేయదు. కౌశిక్, significant development as far as the Tirumala Laddu adulteration case is concerned. The CBI investigation team, it has arrested 4 individuals, including Bipin Jain and Pomil Jain, former directors of Bole Baba Dairy, Vaishnavi Dairy CEO Apurva Vinay Kant Chavda, and AR Dairy MD Raju Rajasekharan. This investigation revealed serious irregularities in the ghee supply process, with Vaishnavi Dairy securing tenders in the name of AR Dairy and fabricating false documents and seals, is what the CBI has said. The authorities also found that Bole Baba Dairy did not have the capacity to supply the quantities of ghee claimed. In fact, this entire case background is quite complex, and we'll try and get some clarity on this. I'm currently joined by my colleague Uma Sudhir. Uma, can you please provide more information on the evidence that has been collected by the CBI investigation team that led to the arrests of these 4 individuals? So, as you know, the Tirupati Laddu Prasadam controversy that had created a lot of concern among all the devotees of Sri Venkateshwara Swami. It was being investigated by a special investigation team that was ordered by the Supreme Court, and it had both central as well as state government officials, 2 people from the CBI and 2 from the state government, and also a person from the Food Safety and Standards Authority of India. And what they were looking at is how that the contaminated or rather adulterated supply of ghee had reached the Tirumala Tirupati Devasthanam, where they were to be sent in for making the laddu. And that's when on July 8th is when the 8 tankers had arrived, and 4 tankers were sent to labs for testing. And on about 9 days later, on July 17th, is when the NTDP labs had confirmed that there was adulteration of impure substances. And what they have now found is that Vaishnavi Dairy had in fact fabricated false dairy and seals using the AR Dairy name in order to manipulate the tender process. And they claimed that they had sourced the ghee from Bole Baba Dairy, which is in Roorkee of Jharkhand, and but they had in fact got it from elsewhere, and that is why all these 4 people from Bole Baba Dairy, the former CEO, the former 2 people from Bole Baba Dairy, as well as from Vaishnavi Dairy, the CEO Apurva Vinay Kant Chavda, as well as the AI Dairy Dindigal Raju Rajasekharan, all of them have been arrested now. They were in fact presented before the court, and then subsequently they were sent to jail. Back to you. Right. Uma Sudhir, thank you very much for getting us all the latest in that story. ఆర్యవైశ్య సోదరీమణులకు నమస్కారం. నేను మీ డూండి రాకేష్ని. మనందరి కులదైవం, మనం ప్రతిరోజు కూడా అమ్మవారి పేరు తలవందే నిద్రలేము. మనందరి దగ్గర అమ్మవారి పట్టం పెట్టుకొని పూజలు నిర్వహించుకుంటూ వ్యాపారం చేసుకుంటూ సుఖసంచాలతో జీవిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి కన్యకా పరమేశ్వర అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం మన అందరం కూడా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకుంటాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించాలని ఆనాటి కూటమి నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లోకేష్ గారిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కోరగా వారు సహృదయంతో
అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టడమే కాకుండా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జీవోని పాస్ చేసి ఈ నెల 31వ తారీఖున జరగబోయే శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వర అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా ప్రభుత్వం నిర్వహించబోతా ఉంది. ఈ కార్యక్రమం అధికారికంగా నిర్వహించడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి, ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, లోకేష్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అదేవిధంగా మీ నియోజకవర్గాల్లో, మీ జిల్లాల్లో, మీ గ్రామాల్లో ఉన్న కన్యకా అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక సముదాయం నా దేశంలో జరిగే కుంభమేళా అని అన్నప్పుడు నా రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. పాశ్చాత్య దేశ ప్రజలు నా దేశం యొక్క సాంప్రదాయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి ఆ అనుభవాన్ని ఆనంద బాష్పాల రూపంలో వ్యక్తపరుస్తుంటే దేశంలో ఉన్న హిందూ వ్యతిరేకులను చూస్తే ఎంతో అసహ్యం వేస్తుంది. 144 ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిన ఈ మహాకుంభమేళలో పాల్గొంటున్న నాగసాధువులు, పీఠాధిపతులు, అఘోరాలు, హిమాలయ యోగులను చూస్తుంటే నా సనాతన ధర్మం ఎంత గొప్పగా పూజించబడుతుందో అన్న ఆలోచన నా గుండెను గర్వంతో నింపుతుంది. ఎందుకు ఈ కుంభమేళ ఇంత విశిష్టత? అఫ్కోర్స్ దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్లో చాలానే పేజెస్ ఉన్నాయి. కానీ నన్ను బాధపెడుతుంది అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ కైండ్కు ఉన్న సో కాల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్స్. వాళ్లకు కుంభమేళా అనేది అనవసరమైన ఖర్చు అని, పర్యావరణానికి హానికరమని, హిందువులందరూ అంధభక్తులని అభిప్రాయం చాలా గట్టిగానే ప్రచారం చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు చెప్పాల్సింది ఒక్కటే, నా సనాతన ధర్మం ప్రతి కార్యంలో ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంది. అది కొంతమందికి కనబడదు. కోట్ల మంది భక్తులు కుంభమేళలో పాల్గొనడం వల్ల సామూహిక మనోశక్తి అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ప్రభావం ఉంటుంది. దీనివల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనుషుల్లో పెరుగుతుంది. ఇది సైకాలజీ. కొన్ని సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ప్రకారం గంగాజలంలో లివింగ్ బ్యాక్టీరియా హతమార్చే శక్తి ఉంటుంది. ఇది వాటర్లో ఉన్న వైరల్ ఫేజ్ వల్ల జరుగుతుంది. దానివల్ల కోట్లాది మంది పుణ్యస్నానాలు చేసినా ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా వాళ్ళ బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది. ఇది బయాలజీ. కుంభమేళ సమయం గ్రహాల స్థితి ఆధారంగా నిర్ధారించబడుతుంది. ఆ కుంభమేళ నాడు సూర్యుడు, చంద్రుడు, బృహస్పతి ఒకే నిర్దిష్ట రాశిలో ఉండడం వల్ల పున్నమి నాట ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీర శక్తిని, మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇది ఆస్ట్రానమీ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇది ఖర్చు కాదు, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలపరిచే ఒక అవకాశం. కుంభమేళ సమయంలో లోకల్ బిజినెస్, టూరిజం, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విస్తృతంగా పెరుగుతుంది. 2025 కుంభమేళ 46 డేస్లో 3 లక్షల కోట్ల బిజినెస్ జరుగుతుందన్న అంచనా. ఇది ఎకానమీ. సో విమర్శలు చేసే ముందు దాని వెనుక విశ్వాసాన్ని, సైన్స్ని, కల్చరల్ హెరిటేజ్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్గా కుంభమేళ కేవలం హిందువులకు మాత్రమే కాదు, ఇది మానవత విలువలకు సంబంధించిన పండుగ. ఈ కుంభమేళ కేవలం ఆచారం మాత్రమే కాదు, ఇది భారతీయత జీవితం. హర్ హర్ గంగే, హర్ హర్ మహా. ఒక గోదావరి మనసులో మాట. పండగ వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనసు బిగబెట్టేసి ఏటోళ్ళు అయిపోయిందండి. పరాసుకాయలు ఆడుకుంటా, వాళ్ళ కూడా మాట్లాడుకుంటా ఆనందించినంతసేపు పట్టలేదని క్షణాల్లో గడిచిపోయే రోజులు. దేవారం పందింకోళ్ళని పంది అయ్యాక పచ్చడెట్టేసినట్టు బంధువులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దుఃఖంతో మనసు పచ్చడి చేసినట్టు అయిపోయింది. మళ్ళీ వీళ్ళంతా ఎంతకాలానికి వస్తారు? తాపేశ్వరం, పూతరేకులు, పెద్దాపురం, పాలకోవ, ఏలూరు, పెరుగు చెట్టు, కాడట్టుకొచ్చిన జున్ను పాలతో తీయడి జున్ను అన్నీ కబుర్లు పెట్టుకుని తిన్నప్పుడున్న మజా ఒక్కసారిగా పోయి సంబరం గాలిలోకి ఎగిరిపోయిందండి. కళ్ళకి మసకేసి చీకటి కమ్మినట్టు అయిపోయిందండి. ఇప్పుడిప్పుడే దిగుతున్న మామిడి పిందులతో మెంతి బదులు ఎడితే పిల్లలు ఎరగ తీసుకుంటా కంచాల మీద కలపడ్డారు. ఇవన్నీ రుచి కుదరడం వల్ల అనుకున్నాం, కానీ చుట్టాలతో వచ్చిన పిల్లలతో జత కట్టిన సరదా వాళ్ళని నిజం తెలియలేదండి. అదే పచ్చడి పుట్టెడితే బొడ్డోళ్ళు ఎవరు కంచం వైపు రావట్లేదు. చాలా కాలం తర్వాత వచ్చిన ఆడబిడ్డలు కళ్ళ నీళ్ళు ఎట్టుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కాళ్ళకి దండాలు ఎడతా ఉంటే లోపలికి ఎక్కేసినట్టు అనిపించిందండి. ఏం చేస్తామండి, ఎవరి సంసారాలు వాళ్ళే. బరువు ఎక్కిన గుండుతో సెంగుని చలివిడి కట్టి కాళ్ళకి పసుపు రాసి కొత్త బట్టలతో కట్నాలెట్టి పంపుతూ ఉంటే మళ్ళీ అప్పగింతలప్పుడు వచ్చిన దుఃఖం పొగులు పొగులు వచ్చేస్తుందండి. గోదావరి వాళ్ళు అంటే ఏళ్ళకోళ్ళ మనుషులు అనుకుంటారు కానండి, ఫ్యామిలీ ఎక్కువ ఎర్రోళ్ళు అండి. చాలామందికి తెలవదండి. రైతులంతా ప్రపంచానికి బోబెట్టడానికి పొలం వైపు పోవడానికి సిద్ధమైపోతున్నారు. పాలోళ్ళు క్యాన్లు తోసుకుని రేపటి నుంచి పాలు వేయడానికి తయారైపోతున్నారు. కూరగాయలు అమ్మేటోళ్ళు పొద్దుగాలే వచ్చి ఆటో బళ్ళోళ్ళతో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ప్రతి ఊళ్ళో జనం గుంపులు గుంపులుగా బస్ స్టాండింగ్లో, రైల్ స్టేషన్లో ఆకపడుతున్నారండి. చూస్తూ ఉండగానే అయిపోయిందండి పెద్ద పండుగ. వెళ్తా మా మానెల్లుళ్ళు, మేనగోళ్ళు
యాసంశాలకు వస్తామా అంటూ ఏడుతూ వెళ్ళిపోతుంటే గొంతులు ఏదో అడ్డన్నట్టు అయిపోయిందండి. ఆ పిల్లలు మొక్కలు చూస్తే జాలేస్తుందండి. హాయిగా ఆడుకుంటూ నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ పండగ గడిపేశారు. రేపటి నుంచి మళ్ళీ మామూలే అనుకుంటాం కానండి, సంబరం ఒకేసారి ఇల్లులో వచ్చేస్తే అది పోయేటప్పుడు పుట్టిన దుఃఖం కూడా ఇస్తుందండి. ఈ క్షణంలో గోదావరి చూడాలంటే మీరు రాజమండ్రి వెళ్ళక్కలద్దండి. మనుషులు కళ్ళు చూస్తే చాలండి, ప్రతి మనుషులను 3 గోదావరి కనిపిస్తాయి. 2 కళ్ళు 2 పాయలు, మనసులో అఖండ గోదావరి. ఎంత బాధ వచ్చినా తప్పదు కదండి. రోజులు గడాలంటే మళ్ళీ అందరూ ఎవరి పనిలో కళ్ళు వచ్చేయాలి. ఉంటానండి. దేవుడు మనందరికీ మంచి అని కోరుకుంటాం. ఒక గోదావరి. మనం పేపర్ ప్లేట్స్ లో ఫుడ్ తింటాం కదా, అది చాలా డేంజర్ అట. ఫంక్షన్స్ కి పోతే వేడి వేడి మటన్ చికెన్ బగారా వేసుకొని మస్తు ఫీల్ తో తింటాం కదా. మటన్ చికెన్ ఫీల్ ఏమో గానీ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే న్యూస్ వింటే ఇక పేపర్ ప్లేట్లు జన్మల ముట్టుకోరిగా. పేపర్ ప్లేట్ పైన PFAS అనే కెమికల్ ప్లాస్టిక్ లేయర్ ఉంటది. అది ప్లేట్ నానిపోకుండా వేడి వేడి ఫుడ్ వేసిన హీట్ ని తట్టుకునేలాగా ఆ కెమికల్ లేయర్ యూజ్ అవుతుందంట. అయితే ఈ కెమికల్ లేయర్ సగం మన కడుపులోకి పోయి కడుపులో పేర్చుకోపోయి ఉంటదట. ఈ కెమికల్ మన బాడీలో ఎమ్మటే ఎఫెక్ట్ చూపెట్టకపోయినా తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ చేస్తుందట. క్యాన్సర్, ఉబకాయం, థైరాయిడ్, లివర్ డ్యామేజ్, ఇంకా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అంటే పిల్లలు పుట్టకపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందట. ఇన్ని రోజులైతే తిన్నాం గానీ ఇక పేపర్ ప్లేట్లో తినడం మానేద్దాం. ఒకప్పుడు మోతికాకుతో తయారు చేసిన విస్తరాకులు తినేవాళ్ళు. ఎంత పెద్ద ఫంక్షన్లైనా మోతికాకులో పెట్టి పంపించేవాళ్ళు. ఎంతైనా ఓల్డ్ ఈస్ గోల్డ్. ఇక ఇంత తెలిసాక పేపర్ ప్లేట్లో తింటే ఇంటి ముందు డప్పు కొట్టుడు గ్యారంటీ. ఫ్రీ అన్నమాట. ప్రతిదీ ఫిలింకో అనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఫ్రీగా అందరికి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇక్కడ చూసారు కదా ఎన్నో సైకిల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఫ్రీగా అయితే అలింకో అనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఫ్రీగా ఇస్తుంది. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ గానీ మీ ఫ్యామిలీస్ లో ఎవరైనా ఇలాగ ఫిజికల్ గా హ్యాండిక్యాప్డ్ గానీ ఉంటే మాత్రం నేను డిస్ప్లే మీద ఒక నంబర్ ఇస్తాను. ఆ నంబర్ కి మీరు కాల్ చేసి మీ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళు అక్కడికి మన ఆంధ్రాలో వచ్చేసరికి నెల్లూరులో అయితే బ్రాంచ్ ఉంది. సో అక్కడికి మీరు వెళ్ళవసరం లేదు. ముందుగా నేను ఏదైతే డిస్ప్లే మీద నంబర్ ఇచ్చినా ఆ నంబర్ కి మీరు కాల్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు మీ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ పెట్టి మీకు ఏ వస్తువులు వస్తాయి అనేది వాళ్ళైతే డిసైడ్ చేసి చెప్తారు. ఇలాంటిది మాత్రం ఇలాంటి వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమంది ఇదే సైకిల్ గాని కొనుక్కోవాలనుకుంటే 45,000 రూపాయలు అయితే మీరు పెట్టి కొనుక్కోవాలి. అంత స్తోమత ఉండదు చాలా మందికి. మీరు నిజంగా భయపడతారు ఈ వార్త చూసిన తర్వాత. ఎందుకంటే మీరు రెగ్యులర్గా కామన్గా తినే కేకులు ఎంత ప్రమాదకరమో తెలియచెప్పే వార్త ఇది. పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు, న్యూ ఇయర్ ఇలా వేడుక ఏదైనా సరే కేకు తెగాల్సిందే, కేక్ కట్టవలసిందే. ఖరీదైనా సరే రెడ్ వెల్వెట్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కేక్స్ అంటే ఇక ఆ సందర్భానికి మరింత జోష్ వచ్చేస్తుంది. వీటిని అంతలా ఇష్టపడతారు. కానీ వీటిని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసేందుకు వాడే రంగులు క్యాన్సర్ కారకాలవుతున్నాయని కర్ణాటక ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ షాకింగ్ న్యూస్ ఒకటి చెప్పింది. ఈ 2 రకాలతో పాటు మరో 12 పాపులర్ కేక్స్ తయారీకి వాడే రంగులతోటి జర జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తోంది. బ్లాక్ ఫారెస్ట్, రెడ్ వెల్వెట్ ఈ కేకులు యమ డేంజర్ అట. వాటిలో వాడే రంగులు క్యాన్సర్ కారకాలు ఉన్నాయట. వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాం మనము. ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు అని మనకు పద్యం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మార్చుకోవాలి. ఉప్పులోనే రకరకాలొచ్చి ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. ఈ ఉప్పు వల్ల పక్షవాతం నుంచి పిచ్చి వరకు వస్తున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు ఈ దేశంలో. ఇప్పుడు మీకు షాకింగ్ న్యూస్. మనం నిత్యం తినే ఫాస్ట్ ఫుడ్ లో టేస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది వాడతారు. ఈ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది భారతదేశంలో చైనా నుంచి దిగుమతి అవుతోంది ఫర్టిలైజర్స్ పేరు మీదే. ఇది తినే ఆహార విషయ సూచికలో లేదు. ఇది చైనా ఒక ప్రత్యేక పథకం కింద భారతదేశంలో యువతని బీపీకి, షుగర్లకి రోగిష్ట్లను చేయడానికి ఒక ప్రయోగంగా భావించబడుతోంది. ఈ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఫంక్షన్ లో వంట వాళ్లు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. కానీ చైనాలో దీన్ని వాడితే ఉరిశిక్ష విధించే విధానం కూడా ఉంది. భారతదేశంలో మాత్రం దీన్ని ఇంకా వెలుగులోకి తీసుకురాలేదు. ఈ టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసిన ఏ భోజనం ఒక 40 రోజులు తిన్నారంటే
ఇప్పుడు చీకట్లో చేస్తున్నారు. చికెన్ స్వెటర్ ఏంటి? అమ్మా కలవట్లో వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మా. పనికాడ ఉన్నాను.